ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। আগের ক্লাসে আমরা ওই কেভিপিআই এর জিওমেট্রির উপরে এসএ টাইপের কি ম্যাথ পড়ে সেগুলো ডিসকাস করেছি। তার মধ্যে একটি ম্যাথের মিস্টেক ছিল, সেটা আমি কমেন্টে গিয়ে একটা লিঙ্ক দিয়েছি, সেখানে দেখে নেবে। তবু সেটার উপরে একটু আমি বলে দিচ্ছি, একবার দেখো। এরকম একটা সার্কেলের মধ্যে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল দিয়েছিলাম, সাপোজ এবিসি equilateral triangle at the radius of circle R at midpoint of BCP PQR also equilateral triangle. The PQR is small equilateral triangle or ABC big equilateral triangle. Find the area of triangle PQR if the radius of circle PR. আমি আরেক জায়গায় আগে দিয়েছিলাম 63 সেন্টিমিটার। Now look at this joint OC. So let O center joint OC. OC is equal to R unit and extend AO to P, and through the P it intersect QR at S. Suppose this point, let PR is equal to Y unit, our radius also R unit, capital R, or PR Y unit, PR is equal to Y unit. Okay, joint OR, clear? We know perpendicular from vertices to opposite side in equilateral triangle always bisect base as equally. সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির উপরে লম্ব টানলে ভূমিটাকে সমানভাবে ভাগ করে। তাহলে from vertices to opposite side in equilateral triangle every perpendicular bisect base as two equal parts. Here QS is equal to Y by 2 because PR, QR, PQ also Y unit. So QS is equal to Y by 2. Now OQ is equal to R because OQ is equal to AO is equal to OC is equal to radius of circle. Now OP is equal to we need to calculate OP. ওদের OP টা বের করতে হবে। OP টা দেখো, this is equilateral triangle, so this is 60 degree, this is also 30 degree. AO is equal to OC radius, so AOC triangle is equal to isosceles triangle. So OC angle also 30 degree. And we know BCA angle also 60. So OCP angle is equal to 30 degree. Now from triangle OPC we have sin 30 degree is equal to perpendicular by hypotenuse OP divided by R. So tan 30 is equal to OP is equal to R by 2. OP R by 2. PS is equal to median also height. Equilateral triangle median height are same, so
median PS is equal to height is equal to root 3 by 2 into side. So PS is equal to OS. So OS is equal to OP plus PS. OP means R by 2 और PS is equal to root 3 Y by 2. Clear? তাহলে OS और Q S is equal to Y by 2 and OR is equal to R. From triangle OQS we get hypotenuse star whole square is equal to height square plus base square. তাহলে height means OP means R by 2 plus root 3 Y by 2 তার whole square plus Y by 2 তার whole square is equal to R square. So here half common তাহলে 1 by 4 R plus root 3 Y তার whole square plus Y square by 4 R square or on 4 into 4 R square. This is R square plus 2 root 3 R Y plus 3 Y square plus Y square is equal to 4 R square or 4 R square 3 R square 3 Y square 4 Y square 4 Y square minus 2 root 3 RY minus 3 R square is equal to 0. This is a quadratic equation as variable y. This is a quadratic equation as variable y. So apply Sridhar Acharya's formula, we get y is equal to minus, this is plus, minus 2 root 3 plus minus and y is equal to minus b plus minus b square minus 4 is AC by 2 is A. Clear? So from here we find y, then root 3 by 4 into sine the whole square. We apply this formula after calculating the equation in here. Clear? Next আমরা যেগুলো ডিসকাস করব থিওরির উপরে ডিফারেন্ট টাইপের জিওমেট্রি। এই ম্যাথটা আমি আগের ক্লাসে আলোচনা করে দিয়েছিলাম, সেটা এই জায়গায় মিস্টেক ছিল ক্যালকুলেশন, জাস্ট ফরম্যাটটা আমি বসালাম, এই ক্যালকুলেশনটা এবারে নিজেরা করবে, আর এর জায়গায় যে কোনো ভ্যালু বসিয়ে দেবে। ক্লিয়ার? আজকের আমরা নিউ আরো থিওরির উপরে আরো কিছু জিওমেট্রি ডিসকাস করব। ওকে, suppose ABC is a triangle. We know internal angle bisector of B and C intersect at a point O. So we know BOC angle is equal to 90 degree plus half of BAC angle. This is property of triangle. BOC angle is equal to 90 degree plus half of BAC.
এই প্রপার্টির উপরে ডিপেন্ড করে যদি কোনো ম্যাথ ক্রিয়েট করা যায়, সাপোজ এইটার উপরে ডিপেন্ড করে, দেখো এই ধরনের যদি কোনো ম্যাথ থাকে, সাপোজ আমি একটা ম্যাথ ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, দেখো এইভাবে নাম্বার 1 ABC ABC is a triangle and I is the incenter. আচ্ছা, এই অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর গুলো যেখানে জয়েন্ট হয় সেটাকে বলে ইনসেন্টার। I is the incenter of triangle ABC. Okay, so I incenter means angle bisector the joint at point I. So in circle, this is in circle. Suppose in circle touch three side AI, BI and CI at point, suppose this point P, this is Q, this is R. From figure AIB angle 100 degree, ABC angle 60 degree. Find the value of QPR angle. Find the value of QPR angle. তাহলে এই যে ম্যাথটা ক্রিয়েট করলাম, এই ক্রিয়েটিভিটি পাওয়ার যদি থাকে তাহলে নিশ্চয় বোঝা যাবে যে হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্সের একটু জ্ঞান আছে। তাহলে এভরি স্টুডেন্টের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে। আমি এই থিওরিটার উপরে ডিপেন্ড করে বললাম যদি এভাবে কোনো ম্যাথ ক্রিয়েট করে দেওয়া যায়, তাহলে দেখো এইটা দিয়েছি 100 ডিগ্রি, ক্লিয়ার? এই অ্যাঙ্গেলটা দিয়েছি 100 ডিগ্রি, এই অ্যাঙ্গেলটা দিয়েছি 60 ডিগ্রি। যে কোশ্চেন করেছি এই অ্যাঙ্গেলটা কত, এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে, ক্লিয়ার? তাহলে এই ধরনের ম্যাথগুলো করতে গেলে একটু ভাবনা চিন্তা তো করতে হবে কিভাবে। দেখো এটা সলভটা, দেখো সলভটা বলছি। অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর বলতে আমরা যেটা বুঝি, এইটা তো আমার 100। আচ্ছা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এ অ্যাঙ্গেল সি অ্যাঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর, সো AIC টা, এই ফর্মুলাটা লাগাচ্ছি, দেখো AIC অ্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি প্লাস হাফ অফ ABC, ক্লিয়ার? তাহলে 90 ডিগ্রি প্লাস হাফ ইনটু ABC means 60 ডিগ্রি, ক্যালকুলেশন করলে 90 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি means 120 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি। তাহলে this is 120 ডিগ্রি। So BIR is equal to কত হবে? 360 ডিগ্রি মাইনাস 100 ডিগ্রি প্লাস 120 ডিগ্রি, 360 ডিগ্রি মাইনাস 220 ডিগ্রি, 140 ডিগ্রি, ক্লিয়ার? This is 140 degree. Okay. QR
আর্ক, চাপ, এই চাপে এটা কেন্দ্রস্থ, এটা বৃত্তস্থ। তাহলে যদি কোনো সার্কেলের কোনো একটা আর্কের উপরে অ্যাঙ্গেল অফ সেন্টার এন্ড অ্যাঙ্গেল অফ সার্কেল, সাপোজ AOB angle of center and ACB angle of circle, so we know AOB is equal to 2 of ACB. This is 140, so QPR is equal to half into 140. This is 2 times of this angle, so this angle also half of this angle. The half into 140 is equal to 70 degree. Clear? তাহলে ওই প্রপার্টির উপরে যদি এরকম একটা ম্যাথ ক্রিয়েট করে দেয়, এভাবে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। 1 মিনিট টাইম, 1 মিনিটের মধ্যে করতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট আরেকটা আমি ডিসকাস করি। দেখো আরেকটা থিওরির উপর এরকমভাবে ক্রিয়েট করে দিচ্ছিলাম। সেকেন্ড ম্যাথ, সেকেন্ড একটা ম্যাথ দেখো। সাপোজ আমি একটা থিওরি ফার্স্টে বলি। সাপোজ দেখো any triangle, this is Sebian, if D midpoint of BC, so AD is called median. Otherwise any point on BC and joining A to that point are called Sebian. মানে শীর্ষবিন্দু থেকে অপর বাহুর উপর যে কোনো বিন্দু পর্যন্ত লাইনগুলোকে সেবিয়ান বলা হয়। ওই সেবিয়ানের মধ্যে যেটা মধ্যমা তাকে বলা হয় মিডিয়ান। তো দেখো এরকম ট্রায়াঙ্গেলের যদি শীর্ষবিন্দু থেকে এরকম লাইন টানা যায়, যে ট্রায়াঙ্গেল দুটো পার্টে ভাগ হয়, তাহলে আমরা তো জানি এই ট্রায়াঙ্গেল দুটোর এরিয়া রেশিও ট্রায়াঙ্গেল ABD বাই ট্রায়াঙ্গেল ACD is equal to এই বেস দ্বয়ের রেশিও ইকুয়াল। এটা তো জানি, এটা প্রুফ করার প্রয়োজন নেই, আশা করি তোমরা করতে পারবে। হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট থেকে, তাহলে ABD বাই ACD is equal to কি বেস দ্বয়ের অনুপাতের সমান। এটা তো আমরা সবাই জানি। ওইটার উপরে বেস করে ম্যাথ থাকে, কিউবিআই থাকে, কিন্তু দেখো এরকমই। সাপোজ একটা ট্রায়াঙ্গেল ABC, BE and CF, B and CF intersect at the point G. Triangle BGF area, suppose 2 semi-square, this is 5 semi-square, this is 4 semi-square. মানে এই ট্রায়াঙ্গেল ABC এর BE and CF any two Sebians intersect at point G. There are 3 triangles FGB, BGC and CGE. Their area are 2, 5 and 4 semi-square respectively. Then find the question হচ্ছে এখান থেকে find the area of quadrilateral AFGE। মানে AFGE এই যে চতুর্ভুজটা, ওই চতুর্ভুজের এরিয়াটা কি হবে। ক্লিয়ার? আমার কিন্তু এই কন্ডিশনে ওটা দেয়া আছে, ব্যাস এইটি মাথায় রেখে আমার কিন্তু এই টাইপের যে কোনো ম্যাথ থাক তখন ওইটি লাগাবে। কিরকম এটা সলভটা কেমন হবে দেখো। এক্ষেত্রে এটার এরিয়া বার করতে গেলে জয়েন করে দেবে AG। ক্লিয়ার? কনস্ট্রাকশনটা কি হচ্ছে এখানে, কনস্ট্রাকশন হচ্ছে জয়েন্ট AG, ব্যাস আর কিছু করতে হবে না। এবারে দেখো ওই ফর্মুলাটা দেখো, AGB triangle, from triangle এটা সলিউশনটা করছি। দেখো from triangle AGB
triangle AGB FG সেভিয়ান আর সেভিয়ান হলে কি হবে এই ট্রায়াঙ্গেল দুটো let triangle AFG is equal to x মানে এটা এরিয়া x স্কয়ার ইউনিট এখানে সেমি স্কয়ার আছে তাহলে এটাও সেমি স্কয়ার করবে আর ট্রায়াঙ্গেল AGE is equal to y semi square তাহলে this is x semi square this is y semi square so triangle AFG so triangle AFG by triangle BGF is equal to AF by FB ওই ফর্মুলা AF by FB is equal to আবার AF by FB কে আমরা এইটা সেভিয়ান ধরে টোটাল CF টাকে সেভিয়ান ধরে AFC triangle ACF by triangle BCF করতে পারি ক্লিয়ার তাহলে এই রেশিও আর এই রেশিও দুটো রেশিও কি ইকুয়াল সো AFG means x this is 2 ACF is equal to x plus y plus 4 x plus y plus 4 divided by BCF 2 plus 5 7 or calculating by this equation we have 7x is equal to 2x plus 2y plus 8 or 5x minus 2y is equal to 8 equation number 1 similarly we have or get y by 4 a triangle by a triangle is equal to AE by EC is equal to a triangle by a triangle মানে 2 plus x plus y divided by 5 plus 4 9 or 8 is equal to 4x plus 4y is equal to 9y or 4x minus 5y is equal to minus 8 4x minus 5y minus 8 this is 5x minus 2y equation number 2 আর এটা 1 x টা ফার্স্টে আমরা বের করব দেখো এখানে 5 2 তাহলে এইটাকে আমরা 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আর এইটাকে 2 দিয়ে এটা 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হচ্ছে 25x minus 10y is equal to 40 2 দিয়ে করলে 8x minus 10y is equal to minus 60 so minus plus 25 থেকে 8 17 17x is equal to 6 56 x is equal to 56 by 17 তাহলে x এর ভ্যালু কি 56 by 17 similarly y is equal to তাহলে from equation 1 5x minus 2y is equal to 8 or 5 into 56 by 17 minus 2y is equal to 8 or 2y dividing by 2 মানে 5 into এটা 28 by 17 minus y is equal to 4 2 দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম both side তাহলে y is equal to 5 into 28 by 17 minus 4 4 common নিলে
5 into 7 by 17 minus 1 is equal to 4 into 535 17 17 34 18 by 17 is equal to 72 by 17 তাহলে y এর ভ্যালু 72 by 17 তাহলে y is equal to 72 by 17 x plus y means area of quadrilateral so 6 8 12 17 so 128 by 17 square semi area of quadrilateral clear আমি হেবাজেটলি যে কোনো মান বসিয়ে দিয়েছি তাই ওরকম বেরিয়েছে যে ম্যাথটা ক্রিয়েট করবে ভালো একটা অ্যানসার বেরোবে ক্লিয়ার আমি জাস্ট মেথডটা বললাম এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু হয় ওকে ঠিক এই ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে কেভিপিআই এর একটা ম্যাথ পড়েছিল সেটা আমি একবার বলে দিই একটু এরকমই ঠিক ফিগার দিয়ে একটা ম্যাথ কোন এক সালে পড়েছিল যাই হোক 2012 বা 11 এরকম সালে মনে হয় পড়েছিল দেখবে কিরকম 3 নম্বর দেখো সাপোজ এরকম একটা এবিসি ট্রায়াঙ্গেল একটু বড় করলে বুঝতে সুবিধা হবে সাপোজ এবিসি is a triangle so that ABC একটা ত্রিভুজ যার BE intersect AC are to ratio 4 and 5 মানে CE is equal to 4 unit and AE is equal to 5 unit okay 5 এটা given দেয়া আছে এগুলো সব এগুলো given EBC angle is equal to BAC angle this is also given acha D is a point on BE so that BD is equal to CD perimeter of triangle BDC is equal to 13 semi find the length of BD okay এটা কোশ্চেন কি বললাম ABC যে ট্রায়াঙ্গেল সেই ট্রায়াঙ্গেলের বি যে কোনো লাইন এসি কে ই পয়েন্টে ছেদ করেছে যাতে ইসি 4 এই 5 ইউনিট আর এই অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটা সমান বলা আছে আবার বিডিসিটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ isosceles triangle BD is equal to CD also given and perimeter of triangle BDC 13 cm মানে এই BDC ত্রিভুজের পরিসীমা দেয়া আছে 13 সেমি find the length of BD এই BD এর লেন্থ কত হবে আর let BD is equal to x unit এখানে সেমি সো x সেমি ধরছি ওকে তাহলে BDX so CD also x semi clear let this angle this is theta this is also theta given two angles equal suppose this is theta this is D the construction করতে হবে দেখো construction এই
EF প্যারালাল BC, তাহলে কনস্ট্রাক্ট EF প্যারালাল BC। ক্লিয়ার? তাহলে EF প্যারালাল BC show triangle, therefore triangle AFE by AEF similar triangle ABC, AE by EC 5/4, so let AF is equal to 5K and B is equal to 4K. Clear? Let AF is equal to 5K and BF is equal to 4K. আমরা জানি কি এর সমান্তরাল সরলরেখা এই ত্রিভুজ দুটো সদৃশ ত্রিভুজে ভাগ করে, তাহলে এইটা বাই এইটার সমান এইটা বাই এটা হয়, এটা 5 4 ছিল, তাহলে এটা রেশিওটা ইকুয়াল হবে, তাহলে 5 কে 4 কে ধরলাম। ক্লিয়ার? Let this is alpha angle, so this is also alpha, এখানে ফিগারটা দেখো, ট্রায়াঙ্গেল BCE and triangle AEF, two angles theta alpha, here alpha theta, so rest angle BEC is equal to this angle, so this is suppose beta, so this is also beta. Clear? আবার বলছি দেখো, BCE triangle and AEF triangle, this is alpha, this is also alpha for corresponding angles, and theta and theta, two angles equal, given rest angle let beta, so rest angle also will be beta, so triangle AEF similar triangle BEC, ওকে। তাহলে এখানে AEF এর সঙ্গে ABC হলো, AEF এর সঙ্গে BEC হলো, ওকে। BD is equal to CD is equal to X, so BC is equal to 13 minus 2x semi, because length of perimeter 13 semi, so BC is equal to 13 minus 2x semi. Clear? Now AE by AC is equal to EF by BC. From similarity property, AE by AC is equal to EF by BC, EF by BC 13 minus 2x, so EF is equal to 5 into 13 minus 2x by 9, ওকে। EF, তাহলে EF এর ভ্যালুটা একটা ইকুয়েশনে এসেছে কি 5 into 13 minus 2x by 9, EF এর ভ্যালু। Then from this similarity we get beta alpha, so beta is equal to beta opposite angle side 5, beta হচ্ছে BC, তাহলে 5 by 13 minus 2x, 5 by 13 minus 2x is equal to theta means EF and theta means 4, EF by 4, so 5 by 13 minus 2x is equal to EF means 5 into 13 minus 2x by 9 by 4, 5 cancel,
और 13 माइनस 2x तार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 6 स्क्वायर और 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 और प्लस माइनस 6 ओके। तो 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 7 by 2 इज इक्वल टू 3.5 और 13 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और 2x इज इक्वल टू 19 x इज इक्वल टू 9.5 এই 9.5 অ্যাড করলে হয়ে যাচ্ছে আমার 2x টা কত হয়ে গেল আমার 19 বাট টোটাল পেরিমিটার 13 সো এইটা নট ভ্যালিড ওকে। তাহলে x এর ভ্যালু হচ্ছে 3.5 সো BD ইজ ইকুয়াল টু 3.5 आंसर। তাহলে BD ইজ ইকুয়াল টু কি হলো 3.5 ক্লিয়ার। তাহলে এই যে ম্যাথটা আমরা কিন্তু ওই সিমিলারিটি প্রপার্টি লাগালাম আর মিডলে একটা কনস্ট্রাকশন করলাম। এই কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি, এটা স্টুডেন্টের মধ্যে থাকা খুব জরুরি ওকে। নেক্সট আর একটা প্রপার্টি দিয়ে আর একটা জিওমেট্রিও ডিসকাস করব ক্লিয়ার। সাপোজ আমরা একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণ মানে যেটাকে বলা হয় অল্টারনেটিভ সাইক্লিক অ্যাঙ্গেল, অল্টারনেটিভ সাইক্লিক অ্যাঙ্গেল, সেইটার উপরে একটা প্রপার্টি এরকমই দেখো। ধরো যে কোনো সার্কেলে ধরো ট্যানজেন্ট এক্স ওয়াই এন্ড এই ট্যানজেন্ট পয়েন্ট সাপোজ এ পয়েন্ট থেকে সাপোজ এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল ABC ট্রায়াঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল CAY, এই অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটা অলওয়েজ ইকুয়াল হবে, CAY অ্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু ABC। এটাকে বলা হয় একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণ, একান্তর বৃত্তাংশ, এটা সবসময় সমান হবে। এটা প্রুফ আর কি বলবো দেখো, আমরা এটাও তো জানি একটা সার্কেলের ট্যানজেন্ট আর সেন্টার থেকে এই যে রেডিয়াসটা অলওয়েজ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ইচ আদারে থাকে, মানে স্পর্শক আর স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ তারা পরস্পর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। let the center O joint AO, so this is also 90 degree from this property. Let CAY angle alpha joint OC, then OAC angle is equal to 90 minus alpha, this angle 90 degree minus alpha, A is equal to OC radius, so this angle also 90 degree minus alpha, so AOC angle is equal to 180 degree minus 90 degree minus alpha plus 90 degree minus alpha is equal to 180 degree, 180 degree minus 2 alpha is equal to 2 alpha, so this is 2 alpha clear। এবারে আমরা এটা তো জানি কোন আর্কের উপরে অ্যাঙ্গেল অফ সেন্টার অ্যাঙ্গেল অফ সার্কেলের ডাবল, তাহলে এটা 2 alpha, so this is alpha arc, this is arc, angle of center angle of circle 2 alpha, so this is alpha, this is alpha by construction, this is alpha, so this is also alpha, so CAY is equal to ABC একান্তর বৃত্তাংশ কোণ সমান। তাহলে এই যে প্রপার্টিটা বললাম এই প্রপার্টির উপরে আমরা একটা ম্যাথ ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, সেটা একটু জটিল হবে, ওই জটিল ম্যাথটা প্রুভ করার দরকার নেই, সরাসরি অ্যান্সার বসিয়ে দেবে ব্যাস। কিরকম দেখো,
সাপোজ এরকম একটা রেক্টাঙ্গেল এবিসিডি, রেক্টাঙ্গেলটা লাস্টে আঁকলে ভালো হতো। দেখো সাপোজ একটা সার্কেল, ওকে, এই সার্কেলটাকে টাচ করে আর এইটা জাস্ট পেরিমিটারে থাকবে। ABCD is a rectangle. Two tangent points, suppose X and Y, joint XY, from D draw a perpendicular to XY that intersect XY at suppose P. Okay, if DP is equal to 5 semi, show area of rectangle ABCD is equal to, okay, here ABCD is equal to 5 তার স্কয়ার মানে 25 সেমি স্কয়ার। এই পিডি এর জায়গায় যে কোনো ভ্যালু থাকলে সেটাই হবে। তো আমি জাস্ট এটা কেন হচ্ছে কিভাবে এই প্রপার্টির উপরে আমি জাস্ট এর প্রুফটা একটু বলে দিচ্ছি। ওকে, এটাই লাস্ট। দেখো জয়েন করে দিচ্ছি XD, জয়েন XD and YD, ওকে, এগুলো জয়েন্ট। তাহলে কি বললাম, জয়েন্ট XD and YD, ক্লিয়ার? এবারে এইটার সঙ্গে একবার লক্ষ্য রাখো তো, এই যে একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণ, এটার সঙ্গে এটা কিন্তু আমি সমান বলেছি। তো দেখো এইটার ক্ষেত্রে দেখো এইটা তো ট্যানজেন্ট, স্পর্শ করে আছে বলেছিলাম। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে এটা একটা কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল, দেখো এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে এইটার সঙ্গে কিন্তু এটা সমান হবে। ওকে, this is 90 degree, angle of rectangle 90, this is also 90 given, এটা কন্ডিশনে বলা ছিল এটা পারপেন্ডিকুলার। ওকে, রেস্ট অ্যাঙ্গেল this is and this is, ওকে, এটা এই দিকটা পি না করে আমি এই দিকটা করে দিচ্ছি 90। ওকে, তাহলে টু ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার, কোন দুটো, XPD, ট্রায়াঙ্গেল XPD সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল CDY, তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার, এই সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা এই XPD ফার্স্টে দেখো এই 90 অপোজিট কি আছে, XD, এর 90 এর অপোজিটে YD ইজ ইকুয়াল টু, এর এই অ্যাঙ্গেলটার অপোজিটে কি আছে, PD, এর এটার সঙ্গে সমান কোণটা ছিল এটা, এটার অপোজিটে কি আছে, CD। অতএব এখান থেকে PD টা কত হচ্ছে, PD is equal to XD into CD divided by YD, এটা এক নম্বর ইকুয়েশন রাখলাম। সিমিলারলি এই প্রপার্টিটা দেখো, একান্ত বৃত্তাংশস্থ কোণটা, এইটার ক্ষেত্রে এবার লাগাবো। দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখো এটাও তো একটা একান্ত বৃত্তাংশস্থ কোণ, তাহলে ওইটার ক্ষেত্রে আমার
এই অ্যাঙ্গেলটার সঙ্গে আমার এইটার সমান হবে। ওকে, আর এইটা যে 90 ডিগ্রি, এটাও তো আমার 90, তাহলে রেস্ট অ্যাঙ্গেল এইটার সঙ্গে রেস্ট অ্যাঙ্গেল এটা। ক্লিয়ার? সো ট্রায়াঙ্গেল AXD, ট্রায়াঙ্গেল AXD সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল PYD, এটা যখন আমার সিমিলার হলো, দেখো তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার অপোজিট কি AD, এটার সঙ্গে ঠিক আমার কোনটা এটা ছিল, তার মানে PD, আর এটা 90 এর সঙ্গে অপোজিট XD, আর এর 90 এর অপোজিট হচ্ছে YD। সো এখান থেকে অতএব PD এর ভ্যালুটা কি হচ্ছে আমাদের AD ইনটু YD বাই XD। এবার এখানে PD, এখানে PD, এটা 2 নম্বর ইকুয়েশন। এই দুটো PD কে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। এই 1 নম্বর 2 নম্বর মাল্টিপ্লাই করলে দেখো PD ইনটু PD সমান রাইটে কি হচ্ছে XD ইনটু CD বাই YD, আর ওটা AD ইনটু YD বাই XD। দেখো XD XD ক্যান্সেল, YD YD ক্যান্সেল, और PD PD হচ্ছে PD তার হোল স্কয়ার, এটা হচ্ছে AD ইনটু CD। এবার দেখো AD ইনটু CD মানে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ, লেন্থ আর ব্রেথ। এইটা মিন্স কি লেন্থ ইনটু ব্রেথ। সো এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু PD তার হোল স্কয়ার, মানে আমি 25 বলেছিলাম, তাহলে এইটা তো এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? তাহলে এই যেটা বললাম এইটার উপরে এই জায়গাটা স্কয়ার দিতে পারে, আর অন্য কিছু দিতে পারে, দিয়ে ম্যাথটা দিয়ে দিলে কিন্তু নিজেকে করতে হবে। ক্লিয়ার? প্রত্যেকে তাহলে এইগুলো, এই মেন থিওরিগুলো মাথায় রাখবে, তাহলে যে কোনো ম্যাথ ক্রিয়েট করে দিও, নিজে সেখান থেকে ভেবেচিন্তে করবে। ওকে?